Good morning, students. Today let us have discussion on chapter 15, that is classification of elements and periodicity in properties. So before entering into the chapter, you should know what elements are. As I had explained even in the last classes, elements are those substances which are made up of same kind of atoms, but they cannot be broken into a further as a simpler substances that cannot be broken anyway, because it is made up of a same kind of atoms, so they are called elements. Today let us see how this elements, in the sense it which has been arranged accordingly in the periodic table, and how it has been developed, and who is Dobryner, and what is Mendeleev's periodic table. That is what we are following today, as well as we can know what is electronegativity, and more importantly the topic called anomalous properties of water. ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ತುಂಬ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೌ ವಾಟರ್ ಯೂಶಲಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ SPDF ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಡೋಬ್ರೈನರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. So the development of periodic table, it starts with the evolvement of a long history where the chemist has been attempted more very much to arrange the elements according to the properties. So predicting the chemical behavior, they just started developing the periodic table, where the German chemist by name Johannes Dobryner, he in 1780 he started from 1780 to 1849 he started developing the periodic table. So according to him, chlorine, bromine and iodine are showing similar properties. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು, ಬ್ರೋಮಿನ್ನು, ಅಯೋಡಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಏನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೊಬ್ರೈನರ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಅವನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ about this, but he was unsuccessful. So he had some D block elements where they behave accordingly, they behave with a similar property. Then he started developing the 13th group element, 16th group element and all, and he showed that three members of the periodic table, the elements used to behave similarly. That is sulfur, selenium and tellurium, they belong to 16th group. They usually have same properties. And aluminium, gallium and indium, which belong to group 13, they remarkably have similar chemistry. So coming to the Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic table ನೋಡೋಣ. So Mendeleev, he developed this periodic table where according to him the properties of an element or the periodic function of their atomic masses. ಸೊ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಈ ಥರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್, ಅದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದ ಮೆಂಡಲೀವ್. So now you are seeing this periodic table of an elements. ಹೇಗೆ ನಾವು periodic table, ಇವತ್ತಿನ periodic table ಹೀಗೆ ಇರೋದು. So we have started with the first group,
till 8th group. And see, it consists, this is called a long form of periodic table anta karitivi ನಾವು. And how it has been developed, the long form of periodic table, in the sense it is based on the electronic configuration of the element. ಏನು ಈ electronic configuration ಅಂದರೆ, see, it has got some electrons arranged in the shells. electrons ನ shells ಅಲ್ಲಿ arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. so based on the shells, I had told you before, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, SPDF ಅಂತ shells ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ electrons arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is maximum of some 8 electrons, which starts from 2 electrons to 8 electrons. It has been arranged anta. It is present form of periodic table, that is Mendeleev's periodic table, and it consists of 18 vertical columns. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ, ಐ ಮೀನ್ ಉದ್ದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ 18 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೋಸು, it consists of a 7 horizontal rows, and we obtain this by arranging the elements in order to increasing atomic number. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ವೇ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಯಿತಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ a similar electronic configuration under each other in the same vertical column, whereas the groups of these vertical columns have been arranged in a horizontal rows. so rows ಮತ್ತೆ columns electronic configuration ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. so this is the way we have chosen, that is as I told you, we have got a blocks, that is S block, P block, D block, as well as F block. And similarly, these are the names of the shells, even SPDF shells. And how we have arranged in the sense, usually if you come for the S block elements, we choose the atomic radii, that is atomic mass, but where we'll just consider the radii from the center of the element, like center of the cell of the element, that is atomic radii. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ even the decreasing order, here even in the decreasing order, that is we call it as an ascending order, and here over descending order. so and ionization energy and electron affinity, so even this is the property where usually we choose. and non-metal ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so non-metal characteristics, so atomic mass ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ 11th 12th 13th group ಎಲ್ಲ, it usually comes in a descending order. so similarly we have got electron affinity, so matte ionization affinity, so same properties, usually it will be considered for the P block elements. and groups in the periodic table, where we can find some 18 vertical columns with a long form of periodic table, and each group consists of number of elements having the same electronic configuration with their outermost shell, and these group are numbered as 1 to 18. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ it is 1 to 18 columns we can find. then if you come for the periods of the periodic table, the long form of periodic table consists of 7 periods, that is instead we'll call it as rows anta karitivi adanna. so yavdu added arrange agiratto adu, these can be numbered as 1 2 3 4 5 6 and 7 from top to bottom. and the first period, it consists of only 2 elements, that is
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ನೀವು ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್, ವೈಲ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And the seventh period, it is incomplete, and like the sixth period would have a maximum of 32 electrons. That is the maximum electrons we can find with the seventh and the sixth period elements. In the long form of periodic table, a separate panel of bottom consists of an 14 elements of a sixth period, that is we will call it as lanthanoids, and 14 elements of a seventh period is called as actinoids. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸು ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮತ್ತು 14th ಗ್ರೂಪಿಗೆ 7th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ 6th ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಮತ್ತು 7th ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಫಾರ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ valence electrons is usually formed in the nucleus, and we usually have a two general trends. ನಾವು ಈ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಆಟಮ್ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಅಳತೆನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈಲು ನಾವು ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ 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 ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಮತ್ತು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಶಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಏನು ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟು, ಇದೆರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ದಟ್ ಇಸ್ size increasing principle, quantum number of a valence orbital, that means a larger orbital and an increase in atomic size. So the more strongly attracted the outermost valence electron is to the nucleus, then the smaller the ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಟಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಯೂಶಲಿ ಫ್ರಮ್ left to right, that is the number of negatively charged electrons between the nucleus and the outermost electron, that also increases by same amount. So ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹೀಟು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ when a neutral isolated gaseous atom it accepts an extra electron to form the gaseous negative ion, that is ಆ್ಯನಯಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅದರ ಗೇಷಿಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯನಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯನಯಾನ್ ಕೆಟಯಾನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ of anion cation anta. So and we can denote it by
just a delta, that is by taking its energy, that is greater the amount of energy released in the above process, higher is the electron gain enthalpy of the electron. So I mean element. So ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಹೀಟನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದರ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ದ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ಸ್ ಪರ್ mole. So it can be an endothermic or an exothermic reaction when you add an electron to the atom. See, ಇಲ್ಲಿ endothermic ಮತ್ತು exothermic ಅಂತ ಎರಡು. So endothermic reaction is one where the heat will be absorbed. ಹೀಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೀಟ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. It depends upon the element when you add the electron to the atom. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ನು, ಕ್ಲೋರಿನ್ನು, ಬ್ರೋಮಿನ್ನು, ಅಯೋಡಿನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಾಟನ್ ಇದಿಷ್ಟೂ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೆ ಲೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅವುಗಳು ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಅವು ದೆ ಬಿಕಮ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. And some facts about electron gain enthalpy, that is energy is released when an electron is added to the atom. So energy release ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ therefore the electron gain enthalpy usually it found to be negative. And the electron gain enthalpy for halogen is highly negative because they acquire the outermost stable noble gas configuration by accepting an extra electron. ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೀರಿಯೋಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ always stable. Halogens become stable by losing the energy by accepting the extra electrons. And the noble gas they have a large positive electron gain enthalpy, and this is because the extra electrons is placed in the next higher principal quantum energy level. So thus it will be like a highly unstable electronic configuration is produced. ಅದೇ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ disturbance. So this is the difference between when the halogen gains the electrons and when the noble gas elements gains the electrons. This difference you should note. And what is electronegativity? ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ,
ಒಂದು ಆಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಲೂಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಶೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ಅ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಥರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿ ಯೂಶಲಿ the electrons with the chemical bond are more attracted to one atom or andre which one have got more electronegative, they'll be attracted towards which contains more electrons. ಯಾವುದರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ the electrons containing electron rich element are found, so this electronegative element they just try to form bond with the electron rich species. So this results in a polar covalent bond, and if the electronegativity values are very different with these electrons, they usually shared. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಷಿಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೂರ್ ಸ್ಪೀಷಿಸು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಶೇರ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೂರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ನಡುವೆ ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ valency. So valency is the measure of combining capacity of an atom or the molecules. So ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಇದರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ಹಾಗೇನೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ iron, so ferrous hatra we can find 2, 3 and 4, so with a different valency. If you take sulfur you can find 6 valence electron. So this is nothing but a combining capacity. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 5 ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ another element, that is called valency. So what is the uses of valency? It helps to determine a chemical formula. ಹೌದು, ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು 5, ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು ಅಂದರೆ 5 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು 5 ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಳ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ತಾನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೇಲೆನ್ಸಿ some 2, I mean 1 to 2, like it can combine with a 2 oxygen molecule. So I mean 1 oxygen molecule, that is it can accept 1 oxygen where oxygen has got
to valency, so there will be formation of H2O, and it helps to determine how many atoms of an element will combine with another element to form a chemical formula. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2SO4, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಸಲ್ಫರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಸೊ ಆಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ just by sharing their valence electrons according to their valency. So what is hydrogen bonding? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ. So which is a 3 mark question. See, in this chapter you can just go through some only 3 questions you can accept. That is 3 mark question you can expect. So any 1 or 2 question you can expect, that's it. So no usually 5 mark questions can be expected over here. So hydrogen bond, which is a weak type of force that forms a special type of dipole attraction, so which occur in a hydrogen atom bonded to a strongly electronegative atom that usually exists in the vicinity of another electronegative atom with a lone pair of electrons. See, lone pair of electrons na share ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಕರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೇ ಯೂಶಲಿ they'll have an attraction, but usually they found to be a weaker, and these bonds are usually have a stronger than ordinary dipole compare ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ they may be stronger, but the dispersion forces are weaker. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವೀಕರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಮತ್ತು ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಗಿಂತ ವೀಕರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಲೈಕ್ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮು ಎರಡು ಲೈಕ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಶೇರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. And then hydrogen bonds are found in a nucleic acids between a base pairs and between a water molecules. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ DNA, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅದರಲ್ಲೂ ವೀಕರ್ ಬಾಂಡ್ಸೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಡುವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ NH4 NH3 ಅಮೋನಿಯಮು ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವೀಕರ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್? ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ದ DNA ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅಡಿನೈನು, ಗುವಾನಿನು, ಸೈಟೋಸಿನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೈಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ವೀಕ್ ಬಾಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಬೇಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಸ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ನಡುವೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಆಯಿತಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದ 2 ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ 2 ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. We are in the last portion, that is anomalous property of the water, that is last topic which is important. ಏನು ಈ anomalous property of water ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟರು ತುಂಬ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ,
ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ whereby it expands instead of contracting when the temperature goes from 4 degrees centigrade to 0 degree, as it becomes less dominate, like it becomes a very less this thing with the density, because its density varies with the temperature. ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೇಗೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಂದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಐಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ more rigid than the liquid water, so the density becomes lesser and lesser as it freezes, because molecules of the water normally it form an open crystal structure when it is in solid form. ಸೊ ವಾಟರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ into ice it becomes a lesser dense. So that's what the ice always floats on water. ವಾಟರ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದಾಗ, ಅದೇ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಐಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟರ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ಗಿಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅನಾಮಲಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅನಾಮಲಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಐಸ್. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅದೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And water usually have high density that decreases on heating, and it nearest neighbors it increases with the melting point. You can go through all these points, and you can just if you get doubts you can get back to me also. Yakandre anomalous property you can find some 27 properties. So it has got some low coefficient of expansion, ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಟರು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತುಂಬ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಟರು ಅದರ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So even the speed of sound increases with the temperature of the water. If the temperature increases, even the speed of the water flow it increases anta. And even when it even with the thermodynamic property it shows different thing, that is deuterium D2O ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ. So water like a liquid water may be super cooled in a tiny droplets down to about -70 degrees centigrade, but may also be produced from a glassy amorphous ice between -123 degrees centigrade and -149 degrees centigrade, and may coexist with the cubic ice up to -63 degrees centigrade. So all this changes it happens due to different temperature with the ice cubes. The glaciers andre it is nothing but an ice cube antane. So and
ಪೆಂಬೆಮಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂದರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮೇ ಫ್ರೀಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಬೇಗ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗಿಂತಾನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಗಿಂತಾನು ಈ ವಾಟರ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಬದಲು ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಡನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗಿಂತಾನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. So with this we'll end up this session, that is the elements as well as the periodic properties of the elements.